नमो नमः ज्ञानसागरा नमो नमः ज्ञानदाता तुझ नमो नमः ज्ञानदाता तुझ नमो नमः मम परमेशा नमो नमः मम परमेशा नमो नमः गुरुदेवाय नमो नमः गुरुदेवाय नमो नमः भक्ती शिकविली तू गुरुदेवा अध्यात्माचा मार्ग दाविला भक्ती शिकविली तू गुरुदेवा अध्यात्माचा मार्ग दाविला जीवन दर्शक नमो नमः जीवन दर्शक नमो नमः गुरुदेवाय नमो नमः गुरुदेवाय नमो नमः भवभय तारक तू गुरुदेवा भवभय तारक तू गुरुदेवा दीपस्तंभ तू अजान जीवा भवभय तारक तू गुरुदेवा दीपस्तंभ तू अजान जीवा ज्ञान प्रकाशा नमो नमः ज्ञान प्रकाशा नमो नमः गुरुदेवाय नमो नमः सद्गुरुदेवा नमो नमः सद्गुरुदेवा नमो नमः गुरुदेवाय नमो नमः गुरुदेवाय नमो नमः वाग्विलासिने प्रसन्न तुझला वाग्विलासिने प्रसन्न तुझला श्रवणा माझे ज्ञान आम्हाला श्रवणा माझे ज्ञान आम्हाला गुरुचंद्रशेखराय नमो नमः गुरुचंद्रशेखराय नमो नमः गुरुदेवाय नमो नमः गुरुदेवाय नमो नमः सद्गुरुदेवा नमो नमः सद्गुरुदेवा नमो नमः गुरुदेवाय नमो नमः गुरुदेवाय नमो नमः गुरुदेवाय नमो नमः। दुसरं गीत आहे शिवपंचायतन आणि शिवात्मज त्यामध्ये सगळ्या शिवांचं सगळ्यांची माहिती दिलेली आहे. नमस्कार. ओम नमः शिवाय. स्वरचित अपना गुरु के ऊपर कविता रचना करके यहाँ पे जो कविता वाचन किए हुए श्री महालिंगप्पा मेनकुदड़े सातारा पुणे, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक विशेष पर्व है। पंचाचार्यों ने अलग अलग युग में अलग अलग दिन में भूलोक में अलग अलग शिवलिंग में प्रकट होके या वीर शैव सनातन धर्म संस्कृति सनातन धर्म को ये भूलोक में इस भूलोक में स्थापन किए हैं। उसमें श्री उज्जैनी पीठ का आदि जगतगुरु द्वारकाचार्य जयंती है। आज इस काशी पीठ में द्वारकाचार्य जयंती को भी हम मनाएंगे, आचरण करेंगे। इसके पश्चात लंदन में जो काम कर रहे हैं वसंत रेणुकाचार्य, इन्होंने मास्टर कार्ड कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। वे आके अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। एक बार उनको जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
नमस्कार। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो मैं गुरुजी से पूछा कि मैं कन्नड़ में बात कर सकता हूँ, उन्होंने इजाज़त दी है, तो उसके हिसाब से मैं कन्नड़ में बात करूँगा। ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಮೊದಲನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಶಿಪೀಠದ ಶ್ರೀ 1008 ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿರೋದು ಗುರುಗಳ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಷ್ಟೇ. ಕಾಶಿಪೀಠಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಇರುವಂಥ ನಂಟು ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷದಿಂದಲ್ಲ, 20 ವರ್ಷದಿಂದಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 60-70 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ನಂಟು ನಮ್ಮದು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನವರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು MP ಆಗಿದ್ದರು 1956ರಿಂದ 1962, ನೆಹರೂರವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ MP ಆದಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ರಂಭಾಪುರಿ ಮಠಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹತ್ತಿರದ ಪೀಠ ಅಂತಂದರೆ ರಂಭಾಪುರಿ ಮಠ. ನಾನು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಚಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಂಭಾಪುರಿ ಮಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿರೋದು, ನೋಡ್ತಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲು, ಇದೇ ಕಾಶಿಪೀಠ. ನನಗೆ ಕಾಶಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಘ್ನಗಳು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವ ಇತ್ತು. ನಾನು ಜಗದ್ಗುರುಗಳದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹತ್ತತ್ರ ಊಟ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಶಿ ಜಂಗಮವಾಡಿ ಮಠ ಇಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಅಜ್ಜಯ್ಯರದ್ದು ಪ್ರವಚನ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ತಪ್ಪದೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದ್ವಂದ್ವ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಗಿ ಕಂಡು ಬರೋದೇ ಉತ್ತಮ, ಮತ್ತು ಕಾಶಿಪೀಠದ ಒಂದು ದರ್ಶನವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಜ್ಜಯ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿದೆ. ಬಂದು ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಅವರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಆಶೀರ್ವಚನ ಪಡೆದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸನೂ ಇತ್ತು ದಿಲ್ಲಿಲಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಒಂಥರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ದಿವಸ ಉಳಿದು ನಂತರ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿರೋದು. ನೆನ್ನೆ ಇದ್ದೆ, ಅಜ್ಜಯ್ಯರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತು ಮುರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯರು ಸ್ನಾನ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷನೇ ಆಗಿದೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಈಗ 82 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಈಗಲೂ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇಹ ದಂಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಈಗ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಏನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಅಜ್ಜಯ್ಯರ ಜೊತೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಾನು ಧನ್ಯನಾಗ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಶಿಪೀಠ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿ ಹತ್ತತ್ರ 15-20 ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮದು ಹಳೆ ಮನೆ ಇತ್ತು ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ತೋಟ ಎಲ್ಲ, ಮನೆ ಸುತ್ತ ಇರೋ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟು, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಳಿದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೀಠ ದಯಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ, ಅಪ್ಪಾಜಿಗಂತೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಪೀಠದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಬೇಕು, ಒಂದು ವಾರ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಯ್ಯರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಾಶಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಏನು ಅಜ್ಜಯ್ಯರ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಅದು ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚದಾಗಿ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ.
1997ರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯರದು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪೂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೋದರತೆ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸಂಜೆ ಸಮಯ ಹೋದಾಗ ಅಜ್ಜಯ್ಯರ ಪ್ರವಚನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಜ್ಜಯ್ಯ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 2 ಥರದ ದಾಹ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಆ ದಾಹನ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದಾಹ ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ. ಆ ದುಡಿಮೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಇದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ತಿಜೋರಿಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಾಲಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವೋ, ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆನ, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಮಾತು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಮಾತು ನಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನನ್ನ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾದ ಸಹಾಯ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಜ್ಜಯ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಕಿವಿಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಶಿಪೀಠದ ಮೆಸೇಜ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಯರ್ ಪ್ಲಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳದೆ ನನ್ನ ದಿವಸ ಮುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಯ್ಯರು ಹೀಗೆ 16 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿ, ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರವಾಗಿ ಕಾಶಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಾಗಲಿ, ಅಜ್ಜಯ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ನಾನೊಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಾದರೂ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಕಾಶಿಪೀಠ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಗುರುವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲಕರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ श्री शादनगर पाठशाला का प्राध्यापक वेद प्राध्यापक श्री संजय शास्त्री जी, आप आवे अपना मनोगत व्यक्त कीजिए। ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಬೆಳಗು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ತತ್ವವೇ, ಬೆಳಗು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ತತ್ವವೇ, ಬೆಳಗು ಬಸವನ ಭಕ್ತಿ ತತ್ವವೇ, ಬೆಳಗು ವಿರತರ ಶೂನ್ಯ ತತ್ವವೇ ಸರ್ವಸಮತೆಯೋಳ್, ಬೆಳಗು ಜಂಗಮ ವಂಶದೀಪವೇ, ಬೆಳಗು ಭಕ್ತರ ವಂಶದೀಪವೇ, ಬೆಳಗು ಬೆಳಗು ದ್ವೇಷ ಅಸೂಹೆಗಳೆಂಬ ಕಡುಕಾರ್ಗತ್ತಲೆಯ ಕಳೆದು. ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವೇದ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪುರಾಣಾಗಮ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಮಲ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಮತ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯವರ್ಯರು, ಆದಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ರೇಣುಕಾದಿ ಪಂಚ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಹೃನ್ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಬಸವಾದಿ ಶರಣರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಆರಾಧ್ಯ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು, ಈ ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಪಾವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳು, ಜ್ಞಾನಗುರುಗಳು, ಅನ್ನದಾತರು, ಜ್ಞಾನದಾತರು, ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ, ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಬಿರುದಾಂಕಿತರು, ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರೆಂದೇ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ
ಶ್ರೀಮದ್ ಕಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ 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 1008 ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಭಗವತ್ಪಾದಂಗಳವರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಅಡಿದಾವರೆಗಳಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಗೈಯುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೀಠದ 87ನೇ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಅಡಿದಾವರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಶಿ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ವತ್ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವನ್ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಸುಮಾಂಜಲಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಗೈಯುತ್ತಾ, ಯಾವತ್ತು ಬಿಸನಹಳ್ಳಿ ಶಾದ್ನಗರ್ ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದವೇ, ಆಂಧ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಸದ್ಭಕ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ಚಿಜ್ಯೋತಿಗೆ ಎನ್ನ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾವು ಯುಗಾದಿ ದಿನದಿಂದ, ಯುಗಾದಿ ಮರುದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಅಮೃತವಾಣಿಯಿಂದ, ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾ ಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಅಮೃತವಾಣಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯನ್ನ ಆಲಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಪಿಂಡಸ್ಥಲ, ಪಿಂಡ ಜ್ಞಾನಸ್ಥಳ, ಸಂಸಾರ ಹೇಯಸ್ಥಳವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ನಿನ್ನಿನ ದಿನ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗುರುಕಾರುಣ್ಯವನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗುರುಕಾರುಣ್ಯ ಸ್ತರದ ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಮಹಾಮಹಿಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗೆ ಅಪ್ಪನೆಯನ್ನ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ತಥೋ ವಿವೇಕ ಸಂಪನ್ನೋ ವಿರಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಮಾನಸಃ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಸರ್ವ ಸಂಸಾರ ದೋಷಧ್ವಂಸಕರಂ ಶಿವಂ ಉಪೈತಿ ಲೋಕ ವಿಖ್ಯಾತಂ ಲೋಭಮೋಹ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಆತ್ಮತತ್ವ ವಿಚಾರಜ್ಞಂ ವಿಮುಕ್ತ ವಿಷಯ ಭ್ರಮಂ ಶಿವಸಿದ್ಧಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಂ ಚಿನ್ನ ಸಂದೇಹ ವಿಭ್ರಮಂ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಜ್ಞಂ ಧಾರ್ಮಿಕಂ ಸತ್ಯವಾದಿನಂ ಕುಲಕ್ರಮಾಗತಾಚಾರಂ ಕುಮಾರ್ಗಾಚಾರ ವರ್ಜಿತಂ ಶಿವಜ್ಞಾನ ಪರಂ ಶಾಂತಂ ಶಿವತತ್ವ ವಿವೇಕಿನಂ. ಗುರುಕಾರಣ್ಯ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಮೊದಲು ಭಕ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಧಕನು ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶಿವನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿವಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳಂತಹ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಅವನು ಗುರುವನ್ನ ಅರಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಗುರು ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು, ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮಗಳ ವಿವೇಕ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಉಳ್ಳಂಥ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಆ ಒಂದು ಶಿವತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಳ್ಳುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಗುರುವನ್ನ ಅರಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೊದಲು ದೇವರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ದೇವರ ದರ್ಶನವಾಗಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಶಿವನನ್ನ ಭಜಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಗುರುವನ್ನ ಶರಣು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಕಾಣದೆ ಗುರು ತೋರದೆ ಕಾಣದನ್ನ ಮುಕುತಿ, ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದನ್ನ ಮುಕುತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಗುರುವನ್ನ ಶರಣು ಬೇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಡ ಬಾಗುವುದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಶರಣು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕೊಡ ಬಾಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಸಾಧ್ಯನೋ ಹಂಗ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಶಿವಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಶರಣು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಗುರುಭಕ್ತಿ ವಿಹೀನಸ್ಯ ಶಿವಭಕ್ತಿರ್ನ ಜಾಯತೆ ತತಃ ಶಿವೇ ಯಥಾ ಭಕ್ತಿ ತಥಾ ಭಕ್ತಿರ್ಗುರಾವಪಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುಭಕ್ತಿ, ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಗುರುಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಗುರುವಿನ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಆ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಆ ಗುರು ನಮಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಗುರುವನ್ನ, ಆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ, ಏನು ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಯಾರು ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಜಿಜ್ಞಾಸು ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಂತವನು ಎಂಥ ಗುರುವಿನನ್ನ ಶರಣು ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಗುರುವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ನಿನ್ನೆ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಒಂದು ಅಮೃತವಾಣಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿವಜ್ಞಾನವುಳ್ಳಂತವನಾಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಿವಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕುಲಕ್ರಮಾಗತಾಚಾರಂ ಕುಮಾರ್ಗಾಚಾರ ವರ್ಜಿತಂ ಶಿವಜ್ಞಾನ ಪರಂ ಶಾಂತಂ ಶಿವತತ್ವ ವಿವೇಕಿನಂ. ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಲೋಭ ಮೋಹ ವಿವರ್ಜಿತನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕುಲಕ್ರಮಾಗತಾಚಾರಂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಸನಾತನವಾಗಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಗುರುವನ್ನ ಭಕ್ತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗುರುಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಂತಹ ಗುರುಗಳಲ್ಲ. ಯಾವ ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟಿಸ್ತಾ ಗುರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವನ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಗುರುವನನ್ನ ನಾವು ಅರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಾಸಿಯ ಮಗನಾದರೇನು, ವೇಶ್ಯ ಮಗನಾದರೇನು ಗುರುವಾದ ಬಳಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದಾಸಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಆ ದಾಸಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವೇಶ್ಯೆಯ ಮಗನಿಗೆ ಆ ವೇಶ್ಯೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ವಾಸನೆಯ ಬಲ ತಪ್ಪದೇ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಗುರುವಾಗಿದ್ರೆ, ಅಂಥವನ್ನು ಗುರುವಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಗುರುವನ್ನ ಅರಿಸಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಹೆಂಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದಸ್ಥ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥವನೇ ನಿಜವಾಗಿ ಗುರುವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಕುಮಾರ್ಗಾಚಾರ ವರ್ಜಿತಂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ದುರಾಚಾರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಗುರು ಮಾಡ್ತಿರಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಿವಧ್ಯಾನ, ಶಿವತತ್ವ, ಶಿವಚಂತನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿವ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರುವನ್ನ ನಾವು ಅರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಗುರುವನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು. ಅಂತಹ ಗುರುವನ್ನ ಯಾರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅಂತಹ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣು ಹೋಗಿ ಅವರು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತವನಲ್ಲ. ಗುಕಾರಸ್ಯಂಧಕಾರಸ್ಯ ದೃಕಾರಸ್ತನ್ನಿರೋಧಕಃ ಅಂಧಕಾರಂ ವಿನಾಶಿತ್ವಾತ್ ಗುರು ನಿತ್ಯವಿಧೀಯತೆ. ಗುರು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ, ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು. ಅಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ತೊಳೆದು ಸುಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಂತಹವನಿಗೆ ಗುರು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರುವನ್ನ ನಾವು ಶರಣು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಸಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದೇನಿರ್ತದೆ ಅಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿಗೆ, ಅಂತಹ ಗುರುಕರಣಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ
ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 4 ತರನಾಗಿರುವಂತಹ ಜನರು ಇರ್ತಾರಂತೆ. 4 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಜನರಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಜನರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೆಯದವರು ನಂದು ನನಗಿರ್ಲಿ ನಿಂದು ನಿನಗಿರ್ಲಿ, ಇವರು 1ನೇದವರು. 2ನೇದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಂದು ನನಗಿರ್ಲಿ ನಿಂದು ನನಗ ಇರ್ಲಿ, ಇದು 2ನೇದವರು. ಇನ್ನು 3ನೇದವರು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ, ನಂದು ನನಗಿರ್ಲಿ ನಂದು ನನಗೆ ಬೇಡ ನಿಂದು ನಿನಗೂ ಬೇಡ, ಇದು 3ನೇದವರು. ಇನ್ನು 4ನೇದವರು ಇರ್ತಾರೆ. 4ನೇದವರು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ, ನಿಂದು ನಿನಗಿರ್ಲಿ ನಂದು ನಿನಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ 4 ಪ್ರಕಾರ ಜನ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಈ ತರ 4 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಜನರಿರ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ, 1ನೇದವರು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ, ನಂದು ನನಗಿರ್ಲಿ ನಿಂದು ನಿನಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಜನ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಕತ್ರಿ ಅಂತ ಜನ. ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಅರ್ಧ ನಿನಗ ಅರ್ಧ ನನಗ, ನಿಂದು ನೀ ತಗೋ ನನಗ ನಂದು ನನಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು. 2ನೇದವ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಸಲ್ಕಿ ಅಂತ ಜನ. ನಂದು ನನಗಿರ್ಲಿ ನಿಂದು ನನಗ ಬರಲಿ. ಸಲ್ಕಿ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಹೊಲದಾಗ ನೀರ್ ಹಾಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಡೆನೆ ಜಕ್ಕೊಂತಿರ್ತದ ಮಣ್ಣು ಅಷ್ಟು. ಹಂಗ ನಂದು ನನಗಿರ್ಲಿ ನಿಂದು ನನಗ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜನ, ಇವರು 2ನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಜನ. ಇನ್ನು 3ನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಜನ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣದಂತ ಜನ ಇವರು. ನಂದು ನನಗೆ ಬೇಡ ನಿಂದು ನಿನಗೆ ಬೇಡ, ಇಬ್ಬರು ನಡಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡೋದು. ನನಗೂ ಬೇಕಂಗಿಲ್ಲ ನಿನಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡೋದು, ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣದಂತ ಜನ. ಇನ್ನು 4ನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಜನರೇ ಗುರುವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರು. ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಸಂತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರು, ಅವರು ಮಹಾತ್ಮರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರು ಅಂತ 4ನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಜನ. ಆ 4ನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಜನ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ನಿಂದು ನಿನಗ ಇರ್ಲಿ ನಂದು ನಿನಗ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಿನ ಕಡ್ಡಿ, ಒಂದು ದೀಪದಂತ ಜನ. ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯ ನ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವ ಮಾನಸುಹು ಎನ್ನುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ತತ್ವವನ್ನ, ಕರ್ಮದಿಂದಾಗಲಿ ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯ ನ ಧನೇನ, ಈ ಯಾವುದಿಂದೂ ಕೂಡ ಅಮೃತ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಮೃತ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುಣವುಳ್ಳಂತಹವರು, ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಂತಹವರು ಮಾತ್ರ ಗುರುವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವನ್ನ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತವರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ 4ನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಗುರು, 4ನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಜನರು. ಅಂತಹ ಜನರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಈ ಒಂದು ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭೂಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಾನೆನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ರಾಮನ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ರಾಮ ಭಗವಂತ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಆ ರಾಮನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರೇ ಬೈತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ, ನಾವು ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಇದೀವಿ ಎನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನ ನಾವು ತಾಳಿದವರಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಈ ಒಂದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಉಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ನಾನಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನಾ ವಿಧಗಳ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಒಂದು ರಚಿಸಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೃಪಾಕರಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರಂ ಶ್ರೀಕರಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಂ ಒಂದೇ ದ್ವಿತೀಯ ರೇಣುಕಂ ಎನ್ನುವಂತ ನನ್ನ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಕ್ಷಿಪ್ತವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೃಪಾಕರರು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರರು ಆಗಿರುವಂತ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ರೇಣುಕ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹಾಮುನಿಗೆ ಈ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಪ್ರಥಮ ರೇಣುಕರಾದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ರೇಣುಕರೇ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯನ್ನ ಭೂಮಂಡಲದ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ರೇಣುಕರೇ ಜಗದ್ಗುರು ಚಂದ್ರಶೇಖರರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಕೃಪಾಕರಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರಂ ಶ್ರೀಕರಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಂ ಒಂದೇ ದ್ವಿತೀಯ ರೇಣುಕಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು
ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಸುದೈವ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಪಡಿಸಿ, ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ 2 ತೊದರು ನುಡಿಗಳನ್ನ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಶುಭಂ ಭೂಯಾತ್. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಶ್ರೀ ಶಾದ್ನಗರ್ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಂಥ ಸಂಗಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದಯ ಇದ್ದವರು ಗುರುಗಳಾಗ್ತಾರಂತೆ. ಗುರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಗುರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮುಖಾಂತರ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಈ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯನೇ ಅದು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಶಿಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस पवित्र धर्म सभा में उपस्थित काशी विश्वाराध्य गुरुकुल के समस्त विद्यार्थीगण, वेद घोष किए हुए बिस्नड़ी गुरुकुल के छात्रगण, मराठी भाषा में सुंदर भक्ति गीत प्रस्तुत किए हुए श्री मालिंगप्पा मेन कुदड़े, श्री सिद्धांत शिखामणि के मंगल श्लोकों का भक्ति से शुद्ध पारायण किए हुए जंगमबाड़ी मठ के समस्त बाल गोपाल
आज के धर्म सभा में इंग्लैंड से आकर अपने मनोगत व्यक्त किए हुए श्री वसंत रेणुकाचार्य जी, गुरु कारुण्य स्थल के बारे में अपना विचार व्यक्त किए हुए पंडित संगैया शास्त्री जी, सूत्र संचालन कर रहे सिद्धलिंग देव, विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, आज हमें बड़ी खुशी है काशीपीठ में विविध सेवा कर रहे हमारे निष्ठावान सेवकों के बच्चे श्रावणी, विश्वाराध्य, बसम्मा, अश्विनी, ये 3-4 बच्चे मिलकर के सिद्धांत शिखामणि का मंगल श्लोक का पारायण किया। बहुत से लोगों को संस्कृत श्लोकों का शुद्ध करना अत्यंत कठिन है। इन बच्चों को श्लोकों को पढ़ने नहीं आता, लेकिन प्रातः जब महास्वामी जी 1 महीना भर देश में, तब सारे के सारे वो भूल गए। छोड़ जाने से वो भूल जाता है कि आज उन्होंने पठन किया है। आगे के दिनों में पूरा अवश्य पाठ करेंगे। हमें विश्वास है उन बच्चों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज हमारे वसंत रेणुकाचार्य, जो मूलतः चिकमंगलूर जिला के आलदूर के हैं, खास इंग्लैंड से स्वकार्य और स्वामी कार्य के लिए कल काशी आए। रेणुकाचार्य जी के पिता श्री बसप्पा शेट्टी एक समय में एमपी रहे, लेकिन उनके घर का संस्कार बहुत अच्छा है। प्रायः बसप्पा शेट्टी जी के जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, सभी वेद मंत्रों को सस्वर वो पढ़ते हैं।
एक बार पहली बार जब उनके घर में हम गए थे, रुद्राभिषेक के लिए सारी सामग्री लोग जुटाए। जब घर के सभी महिलाएं पूर्ण सस्वर डर गया। महाराज जी हमसे अच्छा बोलते हैं घर वाले। इस प्रकार उनके घर में प्रतिदिन रुद्र पठन पूर्वक लिंग पूजा भी करते, अपने घर के देवों की भी पूजा करते। स्त्री पुरुष सभी लोग रुद्र का पाठ करते हैं। ऐसे सतकुल में इनका जन्म होने के कारण इंग्लैंड में अध्ययन करते हुए भी यहाँ का कार्यक्रम इंग्लैंड में बैठ करके वो देखते हैं। तंत्र ज्ञान का उपयोग करने से हम यदि काशी में बैठ करके सामने वालों के लोगों को समझाते हैं, लेकिन परोक्ष में किस प्रदेश का कौन सा व्यक्ति कार्यक्रम देखता है हमें मालूम नहीं पड़ता। लेकिन हमारे ख्याल से विगत 2 सालों से हमारा पीठ का जो फेसबुक लाइव चलता है उसको 30-40 हजार लोग उसमें जुड़े हुए हैं। वो देश के सभी प्रांतों के भी है और विदेश के लोग भी उसमें भाग लेते हैं। वैसे वसंत रेणुकाचार्य जी इंग्लैंड में बैठ करके हमारा कार्यक्रम देखते हैं, ये हमें बहुत खुशी है। कल और परसों 2 दिन खास यहाँ महास्वामी जी के साथ लिंग पूजा करने आए हैं। उनको उनके परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अभी 2-3 साल पहले चिकमंगलूर के रेणुकाचार्य कल्याण मंडप में काशी जगत गुरु महास्वामी जी का सामूहिक लिंग पूजा और सिद्धांत शिखामणि का आशीर्वचन कार्यक्रम भी अभी अभी संपन्न हुआ था। उनको मालूम नहीं, बहुत पहले का उनको मालूम है। इस प्रकार रेणुकाचार्य जी जब संकल्प किया है पूरा परिवार के साथ काशी आकर 1 सप्ताह महास्वामी जी के साथ बिताना, वो भी आए। उस समय आप भी जहीं रहेंगे, आप भी आकर के यहाँ का पवित्र परिसर में रह करके उसका आनंद सब लोग प्राप्त करें। ऐसे बसप्पा शेट्टी के समस्त परिवार को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए हमारा गुरु कारुण्य स्थल का आशीर्वचन चल रहा है। विशेष रूप से आज का दिन उज्जैनी महापीठ के जगतगुरु दारुकाचार्य की जयंती आज है। वैशाख शुद्ध पंचमी, वैशाख शुद्ध तृतीया को केदार पीठ के एक और आराध्य की जयंती हम लोगों ने मनाया। आज वैशाख शुद्ध पंचमी है, जगतगुरु दारुकाचार्य की जयंती है। आज उज्जैन महापीठ में बड़े पैमाने पर उत्साह से वहां जयंती समारोह चल रहा है। दारुकाचार्य जी के बारे में
एक प्रसंग आप लोगों को हम सुनाएंगे। वैसे तो उज्जैनी महापीठ पहले मध्य प्रदेश के अवंतिका उज्जैनी में स्थापित रहा। वहां पर शिप्रा नदी है, पवित्र नदी। उस शिप्रा नदी के तट में एक सिद्धेश्वर महालिंग है। उस सिद्धेश्वर महालिंग से जगतगुरु दारुकाचार्य आज ही के दिन वो प्रकट होकर के पूर्व संस्थापित सद्धर्म सिंहासन पर आरूढ़ होकर वहां के परिसर के लोगों को धर्म का संदेश देते रहे। एक बार उज्जैन के जो राजा था, श्रौतपाल नाम का एक राजा था, उनको एक अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुई। क्षत्रिय राजाओं का ये इच्छा रहती है, हमारा देश का, प्रदेश का विस्तार करना चाहिए, शत्रुओं के पर विजय पा करके उनका राज्य भी हमारे में वो मिलना चाहिए। इस उद्देश्य जब उसको अश्वमेध याग करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने सोचा उज्जैनी में सद्धर्म पीठ के जगत गुरु मरुड़ाराध्य जी विराजमान है, तब उनके सानिध्य में इस यज्ञ को करना चाहिए, गुरु के सानिध्य में। तब वो सपत्नीक अपने परिवार के साथ उज्जैनी महापीठ में जाकर जगतगुरु मरुड़ाराध्य के पास साष्टांग प्रणिपात समर्पित करके अपनी इच्छा को व्यक्त किया। मैं क्षत्रिय हूं, राज्य का विस्तार करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं बहुत बड़ा अश्वमेध याग करना चाहता हूं। उस यज्ञ का सानिध्य आपको स्वीकार करना है। इसको सुनने के बाद मरुड़ाराध्य जी राजा को अपने पास बैठाया। तुम यज्ञ करके क्या पाना चाहते हो? इतना बड़ा यज्ञ करके एक अश्व को उसमें बलि दे करके अनेक युद्धों में राजाओं को हरा करके या मार करके बहुत सारी संपत्ति संग्रह करके जो आप यज्ञ करेंगे उसका फल क्या मिलेगा? राजा ने कहा, स्वर्ग कामो यजेत। शास्त्र में कहा गया जिसको स्वर्ग पाने की इच्छा है उनको यज्ञ करने के लिए कहा गया है। मैं तो क्षत्रिय राजा हूं, इस लोक के जितने भी भोग भाग्य है, सुख सुविधा है, मैंने भोग लिया, फिर भी मेरे मन में तृप्ति नहीं। मुझे स्वर्ग जाने की उत्कट इच्छा है। मैंने सुना है स्वर्ग में नंदन वन है, वहां अमृत का पान होता है,
वहाँ जो रहता उसको जरा नहीं आती, उसको वृद्धावस्था नहीं आती, सदा जवान रहता है। और वहाँ बहुत सारे अप्सराएं होती, उनके साथ विनोद करने के लिए एक अवसर मिलता है। इसलिए इहलोक का सुख का अनुभव करने के बाद परलोक के सुख को पाने के लिए मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। द्वारकाचार्य कहते हैं स्वर्ग में आप कितना दिन रहते हैं? इतना बड़ा अश्वमेध याग करके जब आप स्वर्ग पहुंचेंगे, स्वर्ग में कितने साल तक आप रहेंगे, इसका जानकारी है ही क्या? उन्होंने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं, स्वर्ग जाना है इतना मालूम है, कितना दिन रहना हमें मालूम नहीं। तो शास्त्रों में कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, ये ठीक है। स्वर्ग को जाने के बाद अश्वमेध याग करने से जो आपको पुण्य मिला है, वो पुण्य जब तक आपके पास रहेगा तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे। जब पुण्य समाप्त हो जाएगा, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। जैसे आपको यहाँ के उदाहरण से समझाना होगा तो एक आदमी श्रीमंत व्यक्ति किसी देश विदेश में एक बहुत बड़े होटल में ठहरता है। उस होटल में वह व्यक्ति कितना दिन रहेगा? जब तक आपके पास पैसा है तब तक आप होटल में रह सकते हैं। जिस दिन आपके पास के पैसा सब खाली हो जाएंगे, आपको जो पहले स्वागत किया था वही आपको बाहर ढकेल देंगे। जैसे यह लोक में अच्छे होटल में रहने के लिए पैसा की जरूरत होती है, ले गया हुआ पैसा कितना दिन होता है, रोज रोज खर्च होता ही है। वहां तो कमाई नहीं कर सकते। स्वर्ग जो है भोग भूमि है, वहां कर्म करने के लिए अवकाश नहीं। कर्म भूमि ये मध्यलोक है, जिसको भी फिर कमाना होगा तो फिर इसी लोक में आना पड़ेगा। इसलिए कहा क्षीणे पुण्य मध्यलोकम विशन्ति। अपना पुण्य क्षीण हो जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को पुनः इस मध्यलोक में जन्म लेना पड़ता है। तो महाराज जी ने कहा कुछ दिन स्वर्ग सुख भोग करके फिर वापस मर्त्य में आना अपेक्षा करते हो, शाश्वत रूप के शिवलोक में शिव के साथ सदा सदा रहना इच्छा करते हो। उन्होंने कहा वो कैसे मिलेगा? मुझे स्वर्ग की बात मालूम है, यज्ञ करने का मालूम है, लेकिन सदा शिव के साथ समरस होकर के, शिव होकर के रहने की प्रक्रिया मुझे मालूम नहीं, वो कैसे होगा? तब द्वारकाचार्य कहते हैं उसके लिए तुमको इतना बड़ा यज्ञ करने की जरूरत नहीं, और किसी राजाओं को हराने की जरूरत नहीं, विजय का अभिमान करने की जरूरत नहीं, अश्व जैसे अच्छे प्राणी का हत्या करने की जरूरत नहीं,
न किसी की हत्या होगी, न किसी से धन मांगने की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को जुटाने की जरूरत नहीं है। केवल सीधा सादा यदि तुम दीक्षा लेकर के इष्टलिंग की पूजा करोगे, वो सभी यज्ञों से बढ़कर पूजा लिंग पूजा मानी जाती है। उन्होंने कहा वो कैसे मिलेगा, क्या करना होगा? तो द्वारकाचार्य जी कहते उसके लिए तुमको दीक्षा लेनी पड़ेगी। इष्टलिंग गुरु जो प्रदान करते हैं दीक्षा के द्वारा करते हैं। उन्होंने कहा वो दीक्षा मेरे पत्नी को भी मिलेगी, मेरे बच्चों को भी मिलेगी, मेरे सेवक वर्ग है उनको भी मिलेगी क्या? गुरु महाराज कहते हैं उसके लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तुम भी ले सकते हो, तुम्हारी पत्नी भी ले सकते, तुम्हारे बच्चे भी ले सकते, तुम्हारा सेवक भी ले सकते हैं। इतना नहीं, तुम्हारी जितनी प्रजा है, तुम एक अश्वमेध याग किए होते तो केवल तुमको अकेले को स्वर्ग मिलता था, बाकी लोगों को नहीं। लेकिन मेरे द्वारा दीक्षा लेकर के इष्टलिंग पूजा करोगे निष्ठा से, तब तुमको लिंगांग सामरस्य का ज्ञान हो जाने के कारण जो जो लिंग पूजा करेगा, जो वो लिंगांग सामरस्य को समझेगा, सबको समान रूप से उनको प्राप्ति होती है। तब राजा के मन में जो स्वर्ग की अभिलाषा थी उसको क्षणिक और तुच्छ मान करके श्रौतपाल राजा अपने संपूर्ण परिवार और प्रजा के साथ गुरु महाराज को शरण गया। महाराज जी सब लोगों को बिठा करके दीक्षा दे करके इष्ट लिंग प्रदान करते हैं। वो लिंग की महिमा के बारे में भी बताते हैं। केवल दीक्षा लेकर के लिंग देने से नहीं, उस लिंग का महत्व को भी जाना पड़ता है। इष्टलिंगमिदं साक्षात् अनिष्ट परिहारकम् धारयेद अवधानेन शरीरे सर्वदा बुधः। बहुत से लोग इष्टलिंग दीक्षा लेते हैं। लेते समय बहुत उत्साह रहता है। एक को दे करके दूसरा, दूसरों को लेकर के तीसरा, तीसरों को दे करके चौथा, ऐसे देखा देखी में बहुत सारे लोग दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद उस लिंग धारण और पूजा की जो प्रक्रिया है उसको ठीक ढंग से पालन नहीं करते। इसलिए कहा गया है कि इष्टलिंगमिदं साक्षात् अनिष्ट परिहारकम्। हमारे देह पर धारण करने वाला जो इष्टलिंग है वो हमारे सभी अनिष्टों को दूर करने वाला है और सभी प्रकार के इष्टार्थों को प्रदान करने वाला होता है। प्राणवद् धारणीयं तत् प्राणलिंगमिदं तव कदाचित् कुत्रचिद्वापि न वियोजय देहतः। इष्टलिंग धारणा करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा आदेश गुरु जी का है। इस इष्टलिंग को देह पर कैसे धारण करना चाहिए? प्राणवद् धारणीयं तत् प्राणलिंगमिदं तव।
वीरशैव सिद्धांत में इष्टलिंग को प्राणलिंग भी कहा गया है। इसलिए नतस्य सूतकम किंचित प्राणलिंगांग संज्ञिनः, उसको प्राणलिंग इसलिए कहा जाता है जैसे प्राण हमारे शरीर में सदा सदा रहता है, आज है कल नहीं, ऐसा नहीं। एक मिनट भी नहीं रहेगा तो बच नहीं पाएंगे। एक मिनट तो ज्यादा हो गया, आधा मिनट भी रहेंगे तो नहीं बच पाएंगे। इसलिए जैसे शरीर में प्राण की नितांत आवश्यकता है, सब लोग हम प्राण को बचाना चाहते हैं, इसलिए कहा प्राणवत धारणीयम तत् प्राणलिंगमिदं तव। ये जो इष्टलिंग है एक प्रकार का प्राणलिंग, प्राण के जैसे उसको शरीर पर सदा सदा धारण करना चाहिए। वैसे तो महाराष्ट्र के संत मनमत स्वामी जी इस इष्टलिंग के बारे में बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। कहते हैं जिसके अंग पर लिंग नहीं उसको समझना चाहिए प्राण रहित देह। प्राण रहित देह को हम क्या कहते हैं? शरीर से प्राण निकल जाएगा तो उस शरीर को क्या कहते हैं? उसको प्रेत बोलते हैं, शव बोलते हैं। अर्थात इष्टलिंग रहित जो वीर शैव है वो प्रेत के समान है। इसलिए जीते जीते प्रेत नहीं होना। हमारे संस्कृति में इष्टलिंग का इतना नितांत निकटता बताया है। हमारा जन्म होने से पहले माता के गर्भ में 8 महीने का शिशु जब रहते तभी हमको लिंग का संबंध हो जाता है। उसके बाद 5वें दिन में साक्षात संबंध होता है। 8वें वर्ष में दीक्षा के द्वारा उसको विधिवत दिया जाता है। एक बार दीक्षा के द्वारा विधिवत शरीर के साथ संबंध हो जाने के बाद जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक वो आपके साथ ही रहेगा। प्राण जाने के बाद भी अलग नहीं होता है। वो व्यक्ति मरने के बाद भी उसकी लिंग पूजा नहीं रुकती। मरे हुए व्यक्ति को लिंग पूजा करने नहीं भी आता होगा, लेकिन उसके गुरु गांव के जंगम आ करके उनके हाथ में लिंग लग करके उसकी पूजा करके लिंग के साथ उसकी समाधि की जाती है। इसलिए महाभारत में कहा गया है कि विचित्रा लिंग धारका, शरीर पर महादेव को इष्टलिंग के रूप में धारण करने वाले वीर शिव बहुत विचित्र है। लिंगेन सह जीवत्वम लिंगेन सह पंचत्वम। ये लोग लिंग धारणा करके ही जन्म लेते हैं, मरने के बाद लिंग के साथ ही इनकी समाधि की जाती है। इस प्रपंच में अपने इष्ट के साथ सदा सदा देह पर धारण करने वाला दूसरा कोई नहीं। सभी लोग अपने अपने भगवान के लिए बड़े बड़े मंदिर निर्माण करते हैं, एक से बढ़कर एक। अभी विश्वनाथ मंदिर को पहले बाहर से सुवर्ण का अलंकार था, अब अंदर से भी सोने का अलंकार हो रहा है।
लेकिन विश्वनाथ को दर्शन करना होगा, काशी आना पड़ेगा, मंदिर में जाने के बाद ही विश्वनाथ का दर्शन होता है। जहां पर भी बैठ करके विश्वनाथ को हम छू नहीं सकते, पूजा नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो इष्टलिंग है, आपके शरीर में रहने के कारण आप जहां भी जाओगे आपके साथ हो जाता है। प्रातः काल में जहां भी रेल में रहे, गाड़ी में रहे, प्रवास में रहे, जहां भी रहे आप उसकी पूजा समय से कर सकते हैं। इस प्रकार अपने इष्ट के साथ निरंतर रहने वाला एकमेव भक्त है वो वीर शैव, उसको कहते, इसलिए उसको वीर भक्त्या वीरहा। वीर शैव में जो वीर शब्द उसका अर्थ अनेक है, लेकिन एक अर्थ यह भी है भक्ति में वीर है। निरंतर भगवान के साथ रहना ये आसान नहीं। सोते समय, जागते समय, जाते समय, उठते समय, बैठते समय हमेशा लिंग के साथ रहने के कारण लिंग पूजा, लिंग ध्यान, लिंग मंत्र का जप करते करते अंत में वो लिंग रूप ही हो जाता है। उसके लिए शिव महापुराण में व्यास एक उदाहरण देते हैं। कीटो भ्रमर ध्यानेन भ्रमरो भवति। एक कीट भ्रमर का ध्यान करता 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 हुआ वो जैसे भ्रमर बन जाता है, उसी प्रकार शिव का ध्यान करता 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 शिव भक्त ही शिव स्वरूप हो जाता है। उसको पुनर्जन्म नहीं, उसको स्वर्ग भी नहीं, नरक भी नहीं, साक्षात शिवलोक की प्राप्ति हो जाते। ऐसा कहने की अपेक्षा उनका काय ही कैलाश हो जाता है। महात्मा बसवेश्वर ने कहा है कायवे कैलाश। बहुत से लोग कायकवे कैलाश, कायकवे कैलाश बसवेश्वर का नहीं, तो दूसरे संत का है। बसवेश्वर कहते कायवे कैलासा। जिसके शरीर पर इष्टलिंग है, ऐसा जिसका काय का शरीर वही कैलाश है। काशी को हम भू कैलाश कहते हैं, काशी को भू कैलाश। भू कैलाश क्यों? कैलाश में रहने वाला जो महादेव है, कैलाश छोड़ करके काशी में आकर के बैठ गया। शिव जहां रहते वही कैलाश है। अभी हिमालय में कैलाश पर्वत है, उसकी परिक्रमा करने के लिए बहुत सारे भक्त जाते हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने के लिए मानस सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सब के सब कैलाश सरोवर, मानस सरोवर नहीं जा सकते। कैलाश पर्वत, मानस सरोवर सभी कहाँ जा सकते हैं। इसलिए जो कैलाश वहां है वह कैलाश यहाँ भी है। जो मानस सरोवर वहां है वही मानस सरोवर यहाँ भी है। यहाँ मानस सरोवर कौन सा है? आपका जो पवित्र मन है वही मानस सरोवर है। निजगुण शिवयु कहते विमल मानस जिंदे शुभ तीर्थ मुंटे। जिसका मन पवित्र है वही तीर्थ है। तो मन पवित्र रखना मानस सरोवर हो गया, देह पर लिंग रखना काय कैलाश हो गया, फिर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी बातें जगत गुरु दारोकाचार्य जी उज्जैनी के श्रौतपाल महाराज को जब बताया
तब उन्होंने स्वर्ग का, अश्वमेध याग का मोह सब त्याग करके पूरे परिवार के साथ इष्टलिंग दीक्षा लेकर के लिंग पूजा करके वो अपना काय को कैलाश किया, मन को मानस सरोवर बनाया और खुद जो है शिव स्वरूप हो गया। ऐसी उनके चरित्र में कथा आती है। ऐसे भक्तों को स्वर्गादि लोगों के भ्रांति हटा करके शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद, शाश्वत समाधान देने वाला इष्टलिंग के बारे में मध्य प्रदेश के लोगों को समझा करके जो सद्धर्म पीठ की स्थापना मध्य प्रदेश में हुई, वही कालांतर में अभी कर्नाटक में बल्लारी जिला के कूडलिगी के पास स्थापित हो जाने का, वहाँ उज्जैनी नाम से गांव वहां पर भी है। आज वहाँ उज्जैनी महापीठ में जगत गुरु दारुकाचार्य जी की जयंती बहुत अच्छे ढंग से भक्ति से जगत गुरु सिद्धलिंग शिवाचार्य महास्वामी जी मना रहे हैं। हम यहीं बैठ करके उनका भी जयंती हम लोग मना रहे हैं। आज हम काशी में बैठ करके उज्जैन में जा करके आए, ऐसे भावना सबको करना चाहिए। तो गुरु का काम यही होता है। जिंदगी में गुरु क्यों चाहिए? रास्ता भटकने वाले भक्तों को सही रास्ता दिखाने के लिए और सुलभ रास्ता दिखाने वाले गुरु की जरूरत होती। इसलिए गुरु का संजय स्वामी ने बताया, गु का अर्थ होता है अज्ञान अंधकार, रू का अर्थ होता है उसका निवारण करने वाला। भक्तों के, शिष्यों के मन में अनादिकाल से छिपा हुआ अज्ञान को दूर करने का काम गुरु करता है। अज्ञान आज का नहीं, जब से सृष्टि हुई तब से हमारे मन में, आपके मन में अज्ञान छिपा हुआ रहता है। अज्ञान में दो प्रकार के, एक मूलाज्ञान, एक तूलाज्ञान। हर एक वस्तु के बारे में जब पूछते हैं, कहीं न कहीं जा करके हम रुक जाते हैं, मालूम नहीं, हम बोल देते हैं। कोई अपरिचित वस्तु जिसको आप कभी देखा नहीं है, ऐसे वस्तु को आपके सामने कोई दिया, इसको क्या कहते हैं? वो बता, मुझे मालूम नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूं। ये तो अज्ञान है। इस अज्ञान को तूलाज्ञान कहते हैं। प्रत्येक वस्तु के ऊपर अनेक प्रकार के अज्ञान रहते हैं। एक अज्ञान होता है मूलाज्ञान, अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाला जो अज्ञान है उसका नाम मूलाज्ञान। हम आपसे पूछते हैं, आप कौन हैं? कल हम प्रवचन समाप्त करके नीचे जा रहे थे, हमारे वसंत कुमार ऊपर आया। हमने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने अपने पिताजी का नाम बताया, अपना नाम बताया। तब हमको संबंध लगा, उनको हमने बोला। ये तो लोग बोलते हैं पिता ने, तुम कौन हो इसका उत्तर कोई नहीं देता। एक प्रसंग बहुत बार हमने लोगों को समझाया है। राम जी का पट्टाभिषेक हो गया अयोध्या में। वशिष्ठ जी अपने गुरुपीठ पर बैठे थे। राम जी आकर के गुरु को नमस्कार किया।
उस समय वशिष्ठ जी ने उनको प्रश्न किया, कस तुम कौन हो? राम जी को पहले पहले थोड़ा आश्चर्य लगा। मेरे सारे खानदान को ये जानते हैं। मेरा जब जन्म नहीं हुआ था, मेरे जन्म के लिए पिताजी को मार्गदर्शन किया हुआ ऋषि वशिष्ठ ऋषि है, हमारे कुलगुरु है, और मेरी सारी जानकारी इनको होने के बावजूद मुझे पूछते तुम कौन हो? हो सकता है उम्र के हिसाब से कभी कभी विस्मृति हो जाती है। परिचित व्यक्ति सामने आने के बाद भी जब विस्मृति हो जाते, पूछे तुम कौन हो, ऐसे पूछा होगा करके उन्होंने बोला अहम रामचंद्र, मैं रामचंद्र हूं, मैं राम हूं। वशिष्ठ ने कहा तेरा नाम क्या है, ऐसा मेरा प्रश्न नहीं, मेरा प्रश्न है तुम कौन हो। तब राम जी थोड़ा घबराए, घबरा करके बोला अहम दशरथ पुत्र राम, मैं दशरथ का बेटा राम हूं। वशिष्ठ जी ने कहा मैं किसका पुत्र, तुम ऐसे नहीं पूछे, तेरे पिता का नाम मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा तुम कौन हो। नाम से नहीं पहचान रहे, पिता के नाम से नहीं पहचान रहे करके फिर वो बोला जानकी वल्लभः रामः, मैं सीता का पति राम हूं। वो बोले मैं तुमको किसका पति प्रश्न पूछा है क्या? मैं तेरा नाम नहीं पूछा, तेरा पिता का नाम नहीं पूछा, तेरी पत्नी का नाम मैंने नहीं पूछा, मेरा प्रश्न सीधा साधा है कस्तुम, केवल तुम कौन हो। उन्होंने बोला इससे अतिरिक्त मैं क्या बात कर सकता हूं। तब राम जी ने बोला मुझे मेरे बारे में जो परिचय था मैं आपको बता दिया, इससे अतिरिक्त मैं कौन हूं ये मुझे मालूम नहीं। मुझे मेरा नाम पता है, मेरा गांव पता है, मेरा पिता पता है, पत्नी पता है, बच्चे पते हैं, लेकिन मैं कौन हूं ये मुझे मालूम नहीं। तो वशिष्ठ महर्षि योग वासिष्ठ ग्रंथ में राम जी को आत्मज्ञान के बारे में समझाया है। वैसे हर एक व्यक्ति को अपने स्वरूप का जो अज्ञान रहता है उसका नाम मूलाज्ञान, मूल अज्ञान, अर्थात अपने स्वरूप के बारे में जो अज्ञान रहता है उसका नाम मूलाज्ञान। गुरु दोनों प्रकार के अज्ञानों को दूर करता है। आपको पढ़ाता है, शास्त्रों को अज्ञान दूर करता है, तत्वज्ञान तंत्रज्ञान समझाते उसका अज्ञान दूर करते हैं। आजकल बहिरंग में बहुत सारे ज्ञान विकसित हुए हैं, वो बाहर के अज्ञान को दूर करता है, लेकिन आध्यात्म ज्ञान केवल जो है अपने मूल अज्ञान को दूर करता है। उस मूल अज्ञान को दूर करने वाला एकमेव व्यक्ति, उसका नाम गुरु है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने तूलाज्ञान और मूलाज्ञान दोनों को दूर करने के लिए समर्थ गुरु के पास ही जाना चाहिए। इसी विषय को बताने वाला जो स्थल है उसको गुरु कारुण्य स्थल कहा जाता है।
इसके बारे में अधिक विचार कल की सभा में आप लोगों को सुनने को मिलेगा। आज के दिन मेरठ के श्रीमती डॉक्टर शरदनी सुधाकर, इनके आज तुलाभार की सेवा है। वो खुद नहीं है, इनके प्रतिनिधि के रूप में सुभाष ममाने जी यहाँ उपस्थित है। उनका आशीर्वाद लेंगे और तुलाभार में भाग लेंगे। और आलमेल के वीरैया गुरुपादया गाड़े मठ, इन्होंने भी आज तुलाभार सेवा किया है। सुबह आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान किए हैं। इन दोनों को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो नए लोग, उनके लिए सूचना है, प्रातः काल में 8:30 बजे से 10:30 बजे तक यहीं बगल के विश्वेश्वर हॉल में सामूहिक इष्टलिंग पूजा होती है। जितने लोग भी आप लोग काशी आए हैं, ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना तो ठीक ही है, लेकिन सभी वीर शैवों को अपनी इष्टलिंग पूजा अपने गुरु के सानिध्य में करना ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसको सब लोग स्मरण रखते सुबह 8 साढ़े 8 बजे पूजा में भाग लें। इन्हीं सूचना के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।